నమస్కారం అండి. మీరు చెన్నై నుంచి ఈడ జేపీ నగరం మైసూరు వచ్చారు. చాలా సంతోషమైంది, నా భాగ్యం. ఆధ్యాత్మంలో మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలుంటే అడిగితే ఖండితంగా నేను ఉత్తరిస్తాను. నమస్కారం. గురుగారు ప్రసన్న గారికి నమస్కారం. మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం మాకు ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉన్నది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక వారం రోజుల నుంచి యూట్యూబ్లో మీరు పెట్టినటువంటి యోగ సంబంధమైనటువంటి వీడియోలన్నీ నేను చూడడం జరిగింది. వాటిలో కొన్ని ముఖ్యంగా ఓం టెక్నిక్ అనేది ఆచరించడం కూడా జరిగింది వారం రోజులు. అదేవిధంగా మీరు ముఖంలో కళ రావడానికి ఒక స్పెషల్ టెక్నిక్ చెప్పారు. వారం రోజులు చేసి చూడండి, కళ రాకపోతే నన్ను అడగండి, ఫోన్ చేయండి అని. అది మాకు చాలా ఆనందం వేసింది. చేసాము. చేసిన తర్వాత ముఖంలో కళ ఎంతో బాగా కనబడుతుంది. ఈ కారణంగా నేను వేరే పని మీద ఇక్కడ మైసూరు రావడం జరగడంతో వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని తప్పనిసరిగా చూసి మీకు నమస్కారం చేసుకుని వెళ్దామని ఒక భావం కలగడంతో ఈ రోజు అది సఫలీకృతం అవడం మాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన అనుగ్రహం కింద మేము భావిస్తున్నాము. నేను నా భార్య లలిత ఆమె కూడా చేయడం వల్ల నాకు ఇంకొంచెం మానసికంగా నాకేం సంతోషం అయిందంటే, ఆధ్యాత్మంలో హస్బెండ్ కు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వైఫ్ కు ఇంట్రెస్ట్ రాదు, ఇక వైఫ్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే హస్బెండ్ కి రాదు. ఇదేమంటే మీరు దంపతి వచ్చారు, ఇది చాలా సంతోషమైంది. ఇద్దరు ఆధ్యాత్మంలో వచ్చేది వెరీ రేర్, వెరీ రేర్. అదే మేము గత 30 ఏళ్లుగా ఈ ధ్యానం చేస్తున్నాము. అయినప్పటికీ మీ వారం రోజుల్లో ఈ చేసిన మీ ధ్యానం వల్ల మాకు చాలా సంతృప్తి, ఆనందం కలిగింది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, నాకు ఒక 2 సంవత్సరాలుగా నాకు కొంచెం స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ కి ఓ యోగిక్ సొల్యూషన్ ఓన్లీ ఐ వాంటెడ్. Once you arrange the program Joy of Life, Arogyamo Anandamo at your place, it is a package. One single pranayama will not do anything. So pranayama package undi, adi meeku 100% నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. అది మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే మీకు ఏమి, నాట్ ఓన్లీ యువర్ స్కిన్ ప్రాబ్లం, there are around 49 diseases the thing that can be taken out of the body. Since 17 years I did not visit a doctor myself. Since 17 years I did not go to a doctor because of all these yogic systems. Even you also can pull on your life if you enter into Raja Yoga. Not only your lifestyle will be increased, you develop your health, mental and physical health. 100% you can improve yourself. కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమత్సర్యాలు ఇది అంతా మీకు న్యూట్రల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు మీకు మీ మనసు బాగా ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ గా మీ ఊళ్ళో లోపల మీకు ఏమి గ్రంథిలు ఉంది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. అది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తే మీకు ఏమీ బాధ లేదు. మీరు చెప్పినట్టుగా మేము కూడా రాజయోగం చాలా రోజులు బట్టి చేస్తున్నాము. మాకు కూడా హాస్పిటల్ రికార్డు జీరో. ఈ విషయం పంచుకుందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మీకు ఎంత ఏజ్ అయింది? నాది 57 ఏళ్ళు. 57. You are not seem to be 57. అదే I can say around 40-45 maximum, that much only. మెడిటేషన్ తాలూకా ఇదే తప్ప మా గొప్పతనం కాదు. రెండు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఈ వారం రోజులకే నాకున్న స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ సరే అయిపోయింది. వెరీ గ్లాడ్, వెరీ గ్లాడ్, వెరీ గ్లాడ్. అది నేను మీకు ఆ గొప్పతనం గోస్ టు యూ. గాడ్ బ్లెస్. లేదు ఇంకా ప్రాణాయామం 2-3 ఉంది, మీకు నేను చెప్తాను ఏమీ. అది చేస్తా ఉండండి. మీరు ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తారో ఖండితంగా మీకు కంప్లీట్ సెట్. అది ఏముంది, top of the head to the tip of the toe, no problem will come. Such a package I have developed pranayama. అది మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అది మార్నింగ్ లేచేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటారు, లేపినప్పుడు బెడ్ పోయినప్పుడు సేమ్ ఎనర్జీ యూ కీప్ అప్, దట్ కాన్సెప్ట్ ఎనర్జీ యూ కీప్ అప్. ఇప్పుడు మీ హోమ్ టెక్నిక్ చేస్తుంటే ఇంకా చెయ్యాలి అనేటువంటి తపన అదే వస్తుంది. ఈ ఓంకారం ఎట్లంటే, ఇది సాధారణ ఇది లేదు. ఇది 7 చక్రాలు ఉంది. దీంట్లో మీకు మణిపుర చక్రం నుంచి మణిపురం, అనాహతం, విశుద్ధి, ఆగ్నేయం, సహస్రారం, అంత చక్రాలు 5 చక్రాస్ ఆర్ గెటింగ్ వైబ్రేటెడ్ బై ఓంకార. చక్రాలు బాగా మీకు యాక్టివేట్ అయితే మాత్రం
గ్రంథిలు లోపల ఉండే గ్రంథిలు కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. గ్రంథిలు మీ బాడీలో ఉండే పార్ట్స్ అంతకు కనెక్షన్ ఉంది. సో ఇది ఒక్కొక్కటి లింక్ ఉంది. ఓంకారం మీరు డైలీ 3 times అరౌండ్ 25 times చెప్తే 100% ఆరోగ్యం మీకు కాపాడేది. భోజనం చేసేదానికి ముందర ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందర భోజనం చేస్తారు. హాఫ్ అన్ అవర్ ముందర 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేసేదానికి 10 నిమిషాల ముందర ఒక 2-3 minutes ప్రాణాయామం నేను చెప్తాను ఏం చేసేది. అది చేసి మీరు చేస్తే మీకు ఏం తింటారో అది కరెక్ట్ గా ఉడుపు బాగుంటుంది. మనసు కరెక్ట్ గా ఉంటే మాత్రం మీ ఏం లోపల పోతుంది, అది జీర్ణం అవుతుంది. మీ మనసు బాగలేకుంటే డ్యూటీ కాన్షియస్ లో మీరేమన్నా తింటే అది కరెక్ట్ గా జీర్ణం అయ్యేలేదు. సో ఇదంతా ట్యూనప్ చేసుకోవాలి మీరు. యోగులు ఎట్లా ఉంటారు? ఇదే ఆరోగ్యం ఆనందం ఈ ప్రోగ్రాము. యోగిలో ఫారెస్ట్ లో ఎట్లా మీరు జీవితం జరుగుతుంది అట్లా నేను మీకు ఇది కల్పిస్తాను. నేను ఆరోగ్యం ఆనందం ప్రోగ్రామ్ అంత ఉంది. ఒక 2 days ఆకలి వేయలేదండి నాకు. మార్నింగ్ ఇంత తినేక బస్ అంతే. అది ఎనర్జీ లోపల పోతుంది కదా. అందువల్ల నాకు 2 days వరకు ఎంత సేపు ఇది చేస్తారు మెడిటేషన్? ఎంత టైం? హాఫ్ అన్ అవర్ 10-15-20 minutes is enough for family people. 20 minutes is enough for family people. Not go beyond. ఇప్పుడు మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయి కాబట్టి మేము కొంచెం ఎక్కువసేపు చేస్తున్నాము. పర్వాలేదు. మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్ డోంట్ డూ ఇట్. కుండలిని వైబ్రేట్ అవుతుంది, చేయకూడదు. హాఫ్ అన్ అవర్ పైకి చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు కుండలిని వైబ్రేట్ కావాలి. కుండలిని బయట వస్తే మాత్రం మీకు డివైనిటీ దగ్గర పోయి కనెక్షన్ చేసేదానికి అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు వన్నం చేస్తారు, సాంబార్ చేస్తారు, ఏమైనా చేస్తారు. అది కడుక్కు లేకపోతే రేటికి నెక్స్ట్ డే మీరు చేస్తే ఏమవుతుంది? అట్లా మీ లోపల పర్ఫెక్ట్ గా ట్యూన్ కావాలి. భగవంతుడి క్యారెక్టర్ ఏముంది ఆ క్యారెక్టర్ మీకు వస్తే మాత్రం కుండలిని బయట రావాలి. ఇప్పుడు బిడ్డలు భగవంతుడు 2 ఒకటి చెప్తాం. ఎలా చిన్న పిన్ను బిడ్డలు భగవంతుడు 2 ఒకటి. యాలంటే ఈగో లేదు, అహంకారం లేదు. ఇప్పుడు మీకు అహంకారం ఉంది, నాకుంది. ఆ అహంకారం ఇప్పుడు తగ్గుతుంది. అహంకారం చైల్డిష్ గా ఉండాలి, ఇన్నసెంట్ గా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రం మీ కుండలి బయట రావాలి. లేకపోతే ఇది డివైనిటీ దగ్గర పోయలేదు. మీకు 3 నాడీలు ఉంది, ఇడా నాడి, పింగళ నాడి, సుషుమ్న నాడి. దీంట్లో సుషుమ్న నాడి లోపల వస్తే మాత్రం అది మీకు చక్రాలు, ఒక చక్రాల నుంచి ఇంకొక చక్రాలకు అది జంప్ అవుతుంది. ఈ ఇడా పింగళ నాడి ఏమైనా వచ్చేస్తే అది ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ వెల్కనం, జ్వాలాముఖి. మానసికంగా దైహికంగా మీకు ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. సో దానికి కుండలిని కుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అన్లెస్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ ఎ గురు, ఎ ట్రైన్డ్ సాధన గురు. హీ ఓన్లీ విల్ గైడ్ యూ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ, నాట్ నౌ. మేము చేయలేదు, మాకు గురువు ద్వారానే మేము కుండలిని నేర్చుకున్నాం. అప్పుడు అంటే వాళ్ళకి తెలుసు మేము మ్యారీడ్ అని తెలుసు. అక్కడ అలాంటి అట్లా కాదు. ఈ కుండలిని టెక్నిక్ మీరు చదివేది ఒక ఇది ఉంది. ఇంకొకటి పరిపక్వం కావాలి. మానసికంగా దైహికంగా క్లెన్స్ కావాలి. క్లెన్స్ లేకుంటే, క్లెన్సింగ్ అంటే ఏమి? బాడీలో టాక్సిన్స్ ఉంది, మనసులో ఇంత కల్మషాలు ఉంది. ఇదంతా మీరు బయట తీస్తే మాత్రం కుండలిని mentally, physically, you should be very pure. Then only you have to take the kundalini out. Or the kundalini has to come out voluntarily. If you do kundalini yoga, kriya yoga, or if you do chakra yoga, without your conscious, kundalini will come out. பாத்திரத்தை கழுவாமல் சமையல் செய்தால் என்ன ஆகும்? வேஸ்ட் தான், சாப்பிட முடியாது உங்களால. அந்த மாதிரி பக்குவம் பண்ணாத உடம்புல இருக்கிற அந்த சக்தியை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சக்தி அழுக்கோட சேராது. சாம்பாரோட தான் சேரும், ரசத்தோட தான் சேரும். இதை கொண்டு போய் அதோட சேர்த்த முடியாது. மனிதன் கடவுளோட சேரணும்னா மனிதனுக்கு கடவுளுடைய குணம் வரணும். கடவுளுடைய குணம் வர்ற வரைக்கும் நீங்க கடவுளோட போய் இணைய முடியாது. நீங்க என்ன பிரயத்னம் பண்ணாலும் நீங்க கடவுள் ஆக முடியாது. சோ கடவுள் குணம் வரணும்.
கடவுள் குணம் வந்தாதான் குண்டலினி வெளியே வரணும். கடவுள் குணம் வரதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு குண்டலினி கிரியா யோகா ஒரு குரு கொடுத்தாரு, 5000 ரூபாய் கொடுத்தேன், 10,000 ரூபாய் கொடுத்தேன், தீட்சை கொடுத்தாரு, கத்துக்கிட்டு இருக்கேன், பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், யாரோ சக்கரா யோகா சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு, பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். தப்பு. பக்குவமாக சக்கரத்தை பார்க்கறதோ குண்டலினி கிரியா யோகாவை பண்றதோ தப்பு. பண்ணக்கூடாது. அது பண்ணீங்கன்னா விபரீதத்துக்கு ஆளாவீங்க. இதை பத்தி நிறைய நான் வீடியோ. அதனால இது கற்று தேர்ந்த ஒரு யோகி. அவர் சொல்றபடி நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அவர் அதாவது 1ஆம் கிளாஸ் படிச்சாதான் 2வது போக முடியும், 3வது 4வது 10வது படிச்சாதான் நீங்க காலேஜுக்கு போக முடியும். எடுப்பிலேயே நான் முக்திக்கு போறேன்னா முடியாது. இது சிம்பிள் லாஜிக் இது. ஆனா நிறைய பேர் படம் பண்றதுக்காக, நான் யாரையும் தவறா சொல்லல, தப்பு நினைச்சக்கூடாது, யாருமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஆசை எக்ஸ்பிரஸ் சதாப்தியில போகணும்னு ஆசை, முடியலையே, முடியாது. ஆசை இருக்கு, போக முடியாது. அது நீங்க பக்குவப்படணும். சோ இந்த ஆன்மீக இந்த கலை ராஜயோகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா 8 படிக்கட்டு. என்ன 8 படிக்கட்டு? யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி. 8 படிக்கட்டை தாண்டணும் நீங்க. அந்த 8வது படிக்கட்டு 7வது படிக்கட்டு தியானத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரியாம குண்டலினி வெளியே வரும். ஆனா இந்த 7 படிக்கட்டு நீங்க தொடரும். 8வது படிக்கட்டு சமாதி கிடைக்காது. சமாதி தான் குண்டலினி வெளியே வருது. அது வர, அதுக்கு நீங்க சமாதி போறதுக்கு முன்னாடியே குண்டலினி எடுத்துட்டீங்கன்னா அது உபயோகத்துக்கு வராது. ஆசை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆசை இருக்கக்கூடாதுன்னா அது தானாவே நம்ம ஆசை வரலன்னு பரவாயில்ல, நம்மளாவே பிரஸ் பண்ண முடியாது. எனக்கு ஆசை இருக்கு, ஆனா நான் குருஜியோட கேட்டிருக்கேன், ஆசை வச்சுக்காத, நிறைய ஆசை வச்சுக்காதன்னு சொல்றாங்க. இல்ல ஆசையை வச்சு, ஆசைங்கிறது தான் அகங்காரம். ஆசைங்கிறது அகங்காரம். ஆசை இருக்கிறதுனாலதான் நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த ஆசையே நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா அது முக்தி நிலைதான், ஜீவசமாதி தான். அது ஆசை இல்லாமல் வாழக்கூடாது, பேராசை இருக்கக்கூடாது. ஆசை தேவை. பேராசை உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா துக்கம் வந்துருச்சுன்னா, அம்மா ஒரு கார் தேவை, ஒரு வீடு தேவை, கழுத்துல ஒரு நகை தேவை, கைக்கு ஒரு வளை தேவை, கை நிறைய தங்க வளைய போட்டுக்கணும்னு இல்லையாம்மா, பேராசை தானம்மா. வண்டி வாங்கிருக்கீங்க, ஒரு மாருதி 800 இருக்கு, ஒரு ஆல்டோ இருக்கு, இன்னதோ ஒரு கார் வச்சிருக்கீங்க, திருப்திப்படாம நான் மஹிந்திரா ஜெயிலோ வாங்குறேன், அதை வாங்குறேன், இதை வாங்குறேன், 15 லட்சம் 20 லட்சம் காரு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வாங்கிட்டாங்க. அந்த பேராசை பண்ண போனீங்கன்னா துக்கம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. இப்ப ஐயாவுக்கு 50,000 1 லட்சம் சம்பளம் வருது. அது தகுந்த மாதிரி நீங்க குடும்பத்தை நடத்திட்டு போனீங்கன்னா தப்பு இல்லை. அந்த 1 லட்சம் 50,000 என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அதை மீறி அவருக்கு சம்பளம் கிடைக்காது. அவருடைய பொசிஷனுக்கு, அனுபவத்துக்கு அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. உங்க ஆசையினால தப்பு பண்ணாதீங்க. நீங்க ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா நீங்க இல்லாம அவர் இல்ல, அர்த்தநாரீஸ்வரர். நீங்க இல்லாம அவர் இல்ல, உங்களுக்காக தான், அவருக்காக தான் நீங்க. சோ உங்க ஆசையை தீர்க்கறதுக்காக அவர் தவறான வழியில போக வேண்டி வந்துடும். சோ நீங்க அவரை பாவ செயல் பண்றதுக்கு தூண்டி விடுறீங்க. அவர் பாவம் பண்ண ஆரம்பிச்சாருன்னா அவர் மனசு நொந்துக்குது பாருங்க, அது உங்களை விடாது. இஷ்டம் இல்லாம பண்ற காரியம் ஒன்னொன்னுலயும் அது யாரு தூண்டி விடுறாங்க, அவங்களுக்கு பாவம் சேரும். அதனால சாதாரண நான் தத்துவ சொல்றேன்னு இல்ல, பெண்களுக்கு ரொம்ப மோகம் ஜாஸ்தி எல்லாத்து மேலையும். இந்த உலகம் வளர்ந்துருக்கிறதே அவங்களாலதான், இந்த உலகம் இருக்கிறதே பெண்களாலதான். ஆம்பளைங்க டம்மி, 1 பைசாக்கு இல்ல. அந்த பொம்பளைங்க ஆசைப்படுறதுனால உலகம் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அது பேராசை ஆயிடுச்சுன்னா குடும்பமும் பழகிடும், உலகமும் நசுங்கி போயிடும். அதனால லிமிட்டா இருக்கணும். ஆசை தேவை. ஆசை வேணாங்கிற அந்த மனசை கண்டிப்பா தயவு பண்ணி எடுத்து போட்டுருங்க. நீங்க உலகத்துல வாழணும்னா ஆசை கண்டிப்பா தேவை. இல்லைன்னா வாழ முடியாது. ஆசை தேவை. இது நீங்க அந்த ஆசை இருக்கிறதுனால என்ன பார்க்க முடியுங்க? ஆசையே தேவைன்னா வீடியோவே பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கலாமே இல்லையா? தேவை, ஆசை தேவை. ஆனா லிமிட்டா இருக்கணும். அளவுக்கு மீறி போச்சுன்னா, என்னுடைய 2வது மகன் BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். அவர் இப்பதான் ஒரு 15-20 நாள் ஆச்சு. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்துல போய் பிரம்மச்சாரி, 10 வருஷம் பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும். அப்புறமா அவருக்கு தீட்சை கொடுக்குறாங்க, சன்னியாசி தீட்சை. என்னுடைய 2வது மச்சான் அவரு சன்னியாசி, அவரும் ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்தில் இருந்தார்.
அதனாலதான் இதெல்லாம் பிரபாவங்கள். நானு என் மனைவி ஆமா ஆமா. இந்த இதெல்லாம் வந்து யாராவது ஒருத்தர் போயிட்டாங்கன்னா தெரியாம அது வந்து அட்ராக்ஷன் ஆயிடுது. என்னுடைய சின்ன பையனுக்கு ரொம்ப ஆசை உள்ள MBA படிக்கணும், IAM படிக்கணும், பெரிய வேலைக்கு போகணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், இந்த மாதிரி எதோ உள்ள ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டான். அவனால முடியல. பேராசை பெருநஷ்டம். ஆனா என் பையனுக்கு நல்ல இடம் கிடைச்சிச்சு. அவன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு எதுவும் நடக்காம போய், ஆனா கடவுள் அவனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காரு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் குரு. எங்க வந்து வீட்டுக்கு நாங்க வந்து துவைத்திகளானாலும் அத்வைத்த குரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவன் முழுமையா நம்புறோம். ஸோ அது எப்படி என் மகனை எழுப்பிட்டாரு. ஏன் சொல்ல வரணும்னா, ரொம்ப ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சோன்னா அது முடிவு வேற ஏதாவது விபரீதத்துக்கு தான் முடியும். என் மகனுடைய விபரீதம் நல்லதுக்கு போயிடுச்சு, கெட்டதுக்கு போயிருந்ததுன்னா ஆமா. அதனால எதுவுமே எல்லாமே நல்லது நடக்கும் சொல்ல முடியாது. கர்மத்துக்கு பிரகாரம் நடக்குது. எந்த ஜென்மத்துல என்ன புண்ணியம் பண்ணிருந்தாலும் அவனுக்கு இந்த 26வது வயசுலயே இப்ப சின்ன வயசு, சிறு வயசு. இந்த அறிவு வந்திருக்குன்னா அவன் பண்ண புண்ணியம் தான். அவனை மகனா பெற்றுக்கிறதுக்கு பாக்கியம். எங்க புண்ணியம் இல்லன்னா அந்த மாதிரி மகன் எங்க வயிற்றுல பிறக்க மாட்டான். அப்பா அம்மா சரி இருந்தாலும் பையன் அந்த மாதிரி பிறப்பான். இதெல்லாமே உனக்கு லிங்க் இருக்கு. இதுக்கு மூல காரணம் குரு. கரெக்ட். எல்லாம் சேர்ந்து போயிருக்கான். அவன் நல்லா சாதனை பண்ணி. Actually, நிறைய வீட்டுல என்ன பார்த்தோம்னா, அப்பா அம்மா அந்த வழியில் போனா பசங்க வரவே மாட்டாங்க. அந்த வழிக்கு எவ்வளவு வாட்டி கூப்பிட்டாலும் நாங்களும் எங்க பசங்க சொல்லுவோம். they don't have time to do all this. இல்ல இது நீங்க வலுக்கட்டாயமா கொண்டு போய் இழுத்து விட்டா கூட, அதாவது அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல இறங்கி எல்லாம் கத்துப்பாங்களே தவிர அந்த சன்னியாசி ஆகணுங்கிறது வராது. ஆமா, அது ரொம்ப ரேர். அது கோடியில ஒருத்தருக்கு தான். ரொம்ப rare. கோடியில ஒருத்தருக்கு தான் அது. இதெல்லாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படலாம். ஆனா சன்னியாசி ஆகலாம்ன்றது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, இன்னைக்கு நீங்க இந்த ஆன்மீகத்துல இறங்கி இருக்கீங்க. 10-15 வருஷமா நீங்க ஆன்மீகத்துல கணவன் மனைவி 2 பேரும் ஏதோ ஒண்ண கத்துக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, இது யாரோ ஒரு குரு உங்களை தூண்டி கத்துக் கொடுக்க முடியாது. ஜென்ம ஜென்மாந்தரத்தில் நீங்க பண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்க. அரைக்குறை தொட்டக்குறை விட்டக்குறைங்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி நீங்க என்ன அரைக்குறையா கத்து விட்டுருக்கீங்க, அதனுடைய தொடர்ச்சி இப்ப தொடங்கிது. அதனாலதான் உங்களால இந்த ஆன்மீகம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்குது. இல்லைன்னா ஆன்மீகம் பிடிக்காது. நீங்க டிவியில சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு, சினிமாவை பார்த்துக்கிட்டு, அக்கப்பக்கத்துல பேசிக்கிட்டு, வேண்டாததெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்களே தவிர இந்த ஆன்மீகம் உங்களுக்கு பிடிக்காது. அது பிடிக்குதுன்னா ஜென்ம ஜென்மாந்தரத்தில் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. இல்லைன்னா என்ன தேடி நீங்க வரமாட்டீங்க. வீடியோ கண்ணுக்கு விடாது. யூடியூப்ல 1008 வீடியோக்கள் இருக்கு. என்னென்ன மேட்டர் இருக்கு, சப்ஜெக்ட் இருக்கு, வெரைட்டி இருக்கு. அதுல ஆன்மீக சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கண்ணுல விடணும், காதுல கேட்கணும்னா அது நீங்க பண்ண புண்ணியம். ஜென்ம ஜென்மாந்தரத்துல பண்ண புண்ணியம் தான் உங்களுக்கு இழுத்துட்டு வந்திருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம். ஆன்மீகம்னாவே தன்னறிவு கடவுள். நிறைய வீடியோல போட்டிருக்கேன் நான். தன்னறிவு கடவுள். உலகத்தில் நீங்க பிறந்திருக்கிறதுக்காக, முக்தி அடைவதற்காக. திருப்பியும் இந்த ஜென்மத்தை எடுத்து இந்த உலகத்துல பிறந்து இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்காம என்னோட உன்னை சேர்த்துக்கோப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட உடல் பக்குவப்படணும், மனசு பக்குவப்படணும், உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்க ஆன்மீகத்தில் இறங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமையே யாரோ ஒரு குரு மூலியமாக எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக்கப்படும், விரிவாக்கப்படும். அது எப்ப உங்களுக்கு கிடைக்குது? இந்த ஜென்மம் இல்லைன்னா கூட அடுத்த ஜென்மத்துல முக்தி கண்டிப்பா சோ இது ஒரு ஸ்டேஜ். இந்த ஜென்மத்துல நீங்க தயார் பண்ணிக்கணும், முக்திக்காக தயார் பண்ணிக்கணும். சோ நீங்க குடும்பத்தோட இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லா மோகத்தில் நீங்க இறங்கி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆன்மீகத்தை இதோட இணைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையோட அடுத்த ஜென்மத்தில் இதை விட விபரீதமான ஒரு ஆன்மீகத்துக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். அந்த விபரீதமான ஆன்மீகத்தில் இறங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா முக்தி கேரண்டி. நீங்க விபரீதமா ஆன்மீகத்தில் இறங்குறதுனால என்ன பிளஸ் பாயிண்ட் கேட்டீங்கன்னா, குடும்பத்துல இந்த இம்பேலன்ஸ்டு லிவிங் எல்லாருக்குமே இருக்கு, எல்லாரும் வாழ்க்கையில இருக்கு. நீங்க ஆன்மீகத்தில் இறங்கினா துக்கம் இருந்தா கூட உங்களை அதை பொறுத்துக்க முடியும், தாங்கிக்க முடியும் ஆன்மீகத்தில் இருந்தா. ஆமா ஆமா. என் பையன் போனா 1000 வந்து பண்ணிருந்தாலும் அது ரத்தம் என்னுடைய பையன் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய தாக்கம் இருக்கும். ஆனா என்னால தாங்க முடியுது, என் மனைவியால தாங்க முடியுது. ஆனா நான் இந்த மாதிரி ஆறதுக்கு மூல காரணமே என் மனைவி தான். அவங்கதான் என்ன ஆசிரமத்துக்கு கூட்டு போவாங்க. நான் உள்ள போய் ஒரு நாள் உட்காந்து குருவை கும்பிட்டதில்லை, தொட்டதில்லை, பார்த்ததில்லை. அந்த பாட்டு கண்டன போகும் தான் எனக்கு பிடிக்காது. அப்படிப்பட்ட இருந்த நான் இந்த மாதிரி சேஞ்சா இருக்குன்னா அது மனைவியால் தான். சும்மா கூட்டு போய் உட்கார வைப்பாங்க, எனக்கு பிடிக்காது. ராத்திரி படுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, படுக்கையில
சும்மா அங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து என் காதுல போடுவாங்க. எனக்கு போர் அடிக்கும். அவங்க சொல்ல சொல்ல எனக்கு தூக்கம் வந்துடும். தூக்கத்தின் மருந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்ற பேச்சு தான். ஆனா என் தலைவர்ல போய் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. குரு மகிமைன்னு சொல்றாங்களே, அது இதுதான். இது தெரியாம வேலை பண்ணாரு. அதுதான் நீங்க இதை தொடங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமையே மாற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சு. இறங்கணும், முழுமையா இறங்கணும். உள்ள வந்து கைடன்ஸ் எதிர்பார்க்கறதுக்கு எதுவும் வழி இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மந்திர தீட்சை கண்டிப்பா வாங்கணும். ஒரு குரு கிட்ட ஒரு மந்திர தீட்சை வாங்கிக்கணும். மந்திர தீட்சை வாங்கின பின்னாடி அவர் என்ன வழிமுறைகள் சொல்லி கொடுக்குறார், அந்த வழிமுறையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆன்மீகத்துல வந்து முக்தி அடைகிறதுக்கு 4 வழி இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், ஏன்னா நிறைய வருஷம் பண்ணிருக்கீங்க. கர்மயோகம், மந்திரம் கூட எடுத்துருக்கோம். கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், ராஜயோகம். எந்த யோகத்தை நீங்க தொடங்கினாலும் மிச்சம் இருக்கிற 3 யோகங்கள் உங்களுக்கு தெரியாம வந்து ஒட்டிக்கும். பக்தி யோகத்துக்கு போனாலும் ராஜயோகம் ஒட்டும், ராஜயோகத்துக்கு போனாலும் பக்தி யோகம் ஒட்டிடும். அந்த மாதிரி இந்த 4 யோகங்கள் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஆனா எந்த ஒரு யோகத்துல நீங்க முழுமையா போறீங்க, உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு 4 யோகங்களும் மொத்தமா சேர்த்து ஹெல்ப் பண்ணிடும். ஆனா எதையாவது ஒண்ணு பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சிக்கிட்டு முழுமையா ஒரு குருவை வச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த முக்தி நிலை கண்டிப்பா இந்த ஜென்மத்தில்னா கூட அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா கிடைக்கும். பக்குவப்படணும். இது தொடங்கணும்னா அதான் ஒரு தீட்சை வாங்கி தியான பழக்க வழக்கங்கள். தியானம் பண்ணணும்னா சும்மா தியானம் பண்ணக்கூடாது. தியானம்னா என்ன? தியானத்தை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க?